Chapter 13, Submission to the Authorities. 이 authority는 당국, 군의기관, 여기에서는 권세 가진 자 되겠죠? 권세자에게 복종, 권세를 가진 자에게 순종하라는 것입니다. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. 모두는 통치하는 권세자들에게 복종해야 한다. 그러니까 governing, ruling이죠. submit 목적어 to, everyone을 죄기대명사로 himself가 왔죠. for, 왜냐니까 there is no authority except that which God has established. 하나님이 확립한, 즉 하나님이 세우신 권세 이외의 권세는 없기 때문입니다. 여기에서 that는 authority를 가리킵니다. authority를 가리키는 대명사로서 위치의 선행사가 되고 있죠. The authorities that exist have been established by God. 존재하는 권세자들은 다 하나님에 의해서 세워졌습니다. 그러니까 the authorities that exist까지가 주어입니다. 그 다음에 have been established by God. 그러니까 have been established가 동사고 수동태 구조가 되어 있죠. 현재 완료 수동태. Consequently, 결과적으로 he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. 결과적으로, as a result, consequently, 결과적으로 he who rebels against authority, 당국의 즉 권위, 권세 가진 자에게 대항하는, 반항하는 자는 one who rebels, he who rebels 같은 말이죠. 그런 자는 is rebelling against what God has instituted, 하나님께서 제도화시킨 것에 대해서 반항을 하고 있는 것이며, and those who do so, 그렇게 하는 자는, 그 항가하는 자는 will bring judgment on themselves. those를 죄기대명사로 themselves를 받았죠. 자신에게 어떤 심판을 가져올 것이다. 여기서 심판이라는 것은 처벌을 뜻합니다. punishment. 조금 그 밑에 보면은 다시 이 punishment로 나오는데, For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. 왜냐하니까 통치자들은 테러는 공포의 대상입니다. hold는 어떤 태도를 취하다니까 공포의 대상이 되지 않는다. 누구에게는? For those who do right. right는 명사로서 올바릅니다. 올바른 행동을 하는 이러한 사람들한테는 공포의 대상이 되지 않습니다. not A but B죠. no가 not에 해당하니까 but 되지 않고 but for those who do wrong. wrong 또 명사로서 나쁜 짓이죠. 나쁜 짓을 하는 사람들에게만 통치자들은 공포의 대상이 된다. 이 부분에 가서 독일어판을 보면 Wer das Gute tut, 선을 행하는 사람은 braucht die Herrschenden nicht zu fürchten. braucht nicht zu는 뭐뭐 하지 않아도 좋다는 뜻이에요. 통치자들을 두려워하지도 않아도 좋다. 두려워 안 해도 좋다 이거죠. Das müssen nur die Böses tun. das는 그러니까 그렇게 하는 것이라는 것은 두려워해야 하는 것은 이런 뜻이 되겠죠. müssen 누구냐 하면은 nur die는 도구주고 그 다음에 die는 관계대명사 후 Böses tun 악을 행하는 사람들에게만 해당이 된다는 뜻이에요. 즉 악을 행하는 사람들이만이 통치자들을 두려워해야 한다는 뜻이 됩니다. 그 다음 3절 후반부 Do you want to be free from fear of the one in authority? 당신은 권세에 있는 자, one은 일반 사람이죠. 자를 두려워하는 데서부터 자유로
기를 원하느냐, 즉 두려워하지 않기를 바라느냐, then 그러면 do what is right, 옳은 것을 행하란 말이에요. And he will commend you. 그러면은 그는 너를 칭찬할 것이다. commend. 보통 요즘 우리가 이 누구를 칭찬한다 할 때 compliment란 말을 많이 써요. compliment 같은 말입니다. 우리가 찬양한다 할 때 praise, praise the Lord 있죠. 찬양한다. 이거 같은 말인데 어떤 사람을 칭찬할 때 그러면 그 통치자가 칭찬하겠죠. He will commend you. 왜냐니까 he is God's servant. 그 통치자, 권세자는 하나님의 종이에요. 세상의 통치자도 하나님의 종입니다. To do you good. 너에게 선을 행하는 하나님의 종입니다. But 그러나 if you do wrong, 악한 짓을 너가 하면 be afraid. 두려워하라. 왜냐하면 he does not bear the sword for nothing. 그 권세자, 권력을 휘두르는 자는 아무 일 없이 칼, 사람의 목을 치는 칼이죠. 이게 소드잖아요. 칼을 지니는 건 아니기 때문이요. 왜 칼을 갖고 다닙니까? 목을 치기 위해서죠. 그런 칼을 하나님이 통치자에게 주었잖아요. He is God's servant. 그는 하나님의 종이라. 다시 말하면 쉼표는 F2, An agent of wrath. 분노의 대리인이라. 노하를, 진노의 대리인, 진노를 대리로 행해주는 하나님의 종이란 말이에요. To bring punishment on the wrongdoer. wrongdo 하는 것이 나쁜 짓을 하다는 동사인데 이하를 붙어서 나쁜 짓을 하는 사람, 악을 행하는 자입니다. 악행하는 자에게 처벌을 가져다주는 진노의 대리인인 하나님의 종이라. 여기서 punishment가 아까지 나오는 judgment하고 같습니다. Therefore, 그래서 it is necessary to submit to the authorities. 권세자에게, 즉 권력을 가진 자, 통치자에게 복종하는 것이 필요하다. 이때는 형식적인 주어죠. to submit to 부정세야를 가리킵니다. Not only because of possible punishment. 있을 수 있는 처벌 때문뿐만 아니라 but also because of conscience. 양심 때문에, 양심이 있기 때문에 권세자에게 복종하는 것이 필요하다. 자, 우선 복종 안 하면 벌을 받겠죠. 대통령 말을 안 들으면은 권력 혹은 law enforcement official, 법을 집행하는 사람, 경찰이라든지 말을 안 들으면 어떻게 되겠어요? 처벌을 받겠죠. 그리고 그 다음에 처벌을 떠나서도 양심 때문에 우리 하나님이 가르치는 것은 권세자에게 복종하라 했는데 안 하면 마음에 걸리겠죠. 또한 양심 때문에 not only but also 연관어귀입니다. Verse 6. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. 이것은 또한 This is also the reason why. 선행사 the reason이 생각됐죠. 여러분들이 세금을 내는 이유다. 세금에는 뭐 관세도 있고 지방세 여러 가지 내는 거. 왜냐하니까 권세자는 하나님의 종이기 때문에 녹을 받아야 돼. 봉급을 받아야 되니까. Who give their full time to governing. 통치에 그들의 전 시간을 바치는 하나님의 종들이라. 그래서 세상의 권세자도 하나님의 종으로 본 것이죠. 확대해서. 그래서 다 순종하라 했어요. Give everyone what you owe him. 모든 자에게, 즉 내가 빚진 모든 자에게 주라 이 말. 여기서 힘이 앞에 everyone을 가리킵니다. 모든 사람에게 내가 짊어진 것, 빚진 것 등 갚아야 할 것, 은혜 신세진 것 그거 다 주라. If you owe taxes, pay taxes. 세금 낼 게 있으면 오는 짊어질 것 어떤 걸 할 게 부담을 안고 있으면, 즉 세금 낼 게 있으면은 세금을 내라. If revenue, then revenue. revenue는 국가 전체에 내는 국세 같은 거. 만약에 또 전체적인 의미로 국가의 어떤 세금, revenue가 있으면 또 revenue를 내라 이 말이야. If respect, 존경할 것이 있으면, 존경의 신세를 줬으면 또 남을 존경, respect 하라 이 말이야. If honor, 영예를 할 부담을 줬으면 남을 영예롭게 해야 할
빚을 졌으면 영예롭게 남을 해주라. 이런 이야기인데 여기에서 레버뉴, 우리가 미국의 국세청을 인터널 레버뉴 서비스라고 해요. Love for the day is near. Love for the day is near. 그날, 심판의 날입니다. 자주문 day. 심판의 날이 가까웠으므로 서로 사랑하라. Love one another가 생략되어 있죠. 제목이니까 뭐 간단히 표현되어 있습니다. Verse 8. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. Let no debt remain outstanding. outstanding이란 말은 unpaid라는 뜻이에요. unpaid, 지불하지 않다. 그러니까 빚을 지불하지 않은 채 두지 말아라 하는 말은 어떤 빚도 다 갚으라 이 말이죠. Except the continuing debt to love one another. 서로 간에 사랑하는 지속적인 어떤 빚, 사랑은 지속적으로 우리가 갚아야 할 빚이에요. 그 빚을 제외하고는 안 갚은 채로 두지는 말아라. For 왜냐니까 he who loves his fellow man, 동료를 사랑하는 사람은 has fulfilled the law, 율법을 성취한 것이다. 성취한 것이기 때문이다. The commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be are summed up in this one rule: love your neighbor as yourself. 계명들이죠. commandments, 하나님이 우리에게 명령한 것들. command가 명령하다는 동사입니다. MENT가 벌써 명사가 되죠. 계명들, 다시 말하면은 강간하지 마라, 간통하지 마라, do not commit adultery. commit sin 하면 죄를 짓다지요. commit이 저지르다. 간통하지 마라, do not murder, 살인하지 마라, do not steal, 훔치지 마라, do not covet, 탐내지 마라, 남 물건 같은 거 욕심내지 마라 말이에요. 이것이 이제 10계명에 5계명, 6계명부터 쭉 나오는 거잖아요. 5계명이 부모를 공경하라고, 4계명까지는 하나님에 대한 우리가 하나님을 섬기는 일이고, 5계명부터 10계명 6가지는 인간 사회에서 윤리를 가리키는 것인데, 그리고 whatever other commandments there may be, 어떤 다른 계명이 있든 간에 이러한 것들은 다 are summed up in this one rule. 이 한 가지 규칙, 지켜야 할 것 속에 summed up, 요약되어 있다. summed up이라는 것은 summarized, 요약되어 있다. 약술 한 가지가 뭐냐? 이 인간 사회의 윤리는 한 가지로 줄이면 love your neighbor as yourself, 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 하는 그것으로 요약할 수 있다는 것이죠. Love does no harm to its neighbor. 사랑은 그 이웃에게 해를 행하지 않습니다. 그러니까 사랑에 이웃 사람이 있습니까? 의인화됐죠? personified. 그러니까 사랑은 그 소유격을 일조로 받았죠. 사랑을 일조로 받으니까 이웃에게는 해를 행하지 아니한다. 이렇게 말했어요. 그러니까 이 말은 뭐냐면은 의역하면 우리가 사랑하는 사람은 그 이웃 사람들한테는 해를 끼치지 않는다는 뜻이에요. Therefore, love is the fulfillment of the law. 그래서 사랑이 율법의 완성이다. 율법을 성취하는 것이다. 그래서 아까 우리가 8절 끝 부분에 가서 8절 후반부에 동료를 사랑하는 사람은 율법을 완성한 사람이라, 성취한 사람이라, 이렇게 이미 성취했다. 현재 완료 구조로 He who loves his fellow man has fulfilled the law 하는 문장이 있었죠. 이것과 맥을 같이 합니다. Verse 11. And do this. 그래서 이렇게 하라. Understanding the present
time. 현재의 시점이죠. present time. 현 시점을 이해해서 이렇게 하라. 이렇게 하라는 것은 사랑이 법의 성취인데 이웃에게 사랑하는 사람은 이웃에게 해를 끼치지 않는다는 말인데 그 말과 맥을 같이 해서 현재의 시간을 이해해서 이렇게 사랑을 하도록 하는데 아무 때나 하면 안 되겠죠. 시간 지나버리면 우리가 이미 지옥 가버리면 안 되겠죠. 세상에 살아있는 동안 해야 되겠죠. 이것이 pleasant time입니다. The hour has come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer now than we first believed. When we first believed. 시간이 the hour죠. The hour has come. 시간이 왔다. For you to wake up. 내가 from your slumber. slumber는 sleep, 잠이죠. 내가 잠에서 깨어날 시간이 이제 왔다는 거예요. 왜냐하면 because our salvation, 우리의 구원은 is nearer now than when we first believed. 우리가 처음 믿었을 때보다는 지금 더 우리의 구원이 가까워졌기 때문에. 그러니까 구원을 지리적으로 표현했죠. 장소적으로 표현했어요. 이제 우리의 구원이 처음 우리가 믿었을 때보다는 옛날보다는 이제 말세가 더 가까워졌기 때문에 잠에서 깨어날 시간이 has come, 왔다. 봄이 왔다 하면 spring has come 이런 말 하잖아요. 여름이 왔다, summer has come. 이걸 다른 말 하면은 the hour를 now로 해도 돼요. Now is the time for us to be saved. 지금이 구원받을 때다. 뭐 이런 표현 있잖아요. Now is the time for us to be saved. 이런 표현처럼. 이거는 현재 시점, 더 가까운 현재고 바로 이 순간, 이 시간이죠. The night is nearly over. 밤은 거의 끝났어요. Over는 finished. The day is almost here. 밤은 거의 끝났으면 새벽이 오겠죠. 그러니까 세마이콜론 했죠. and의 기본으로. 그리고 낮은 is almost here. 거의 여기에 왔다. is는 왔다예요. 낮이 밝아졌죠. 아침이 왔다는 말이에요. Let us behave decently. 그러니까 어떻게 해야 되겠어요? 그 앞에 문장. 낮이 왔었다는 말이에요. 그래서 let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. 어둠의 행동들, deeds죠. 행동들을 put aside, 한쪽으로 밀쳐놓고 and put on the armor of light. 빛의 갑옷을 입어라. Let us behave decently. 점잖하게 행동하라. As in the daytime, 낮에서와 같이. Not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. 점잖하게 행동하라면 낮 시간처럼 밤에는 함부로 행동하는 경향이 있으니까. Not in orgies. 이제 orgy 이게 이제 히라고 해서 온 말인데 복수형으로 돼 있죠. orgy는 그룹 섹스란 말이에요. 여러분 아는 분 알겠지만 orgy. 우리 동양이 조금 안 맞는 취지의 말들이지만 좀 자극적이지만 어떤 드렁큰에서 술 취함 이러지 말아라 말이야. Not in dissension, 이견의 분리. 서로 자꾸 따지고 말이야. 이견을 화합해 나가지 않고. 그리고 in jealousy, 질투하고 말이야. 이러지 말고 점잖하게 행동하라 이 말이죠. 자, 여기서 앞에 그 12절 끝부분에 arm of light, 빛의 갑옷을 입으라 했는데 그리스도를 입으라는 말이 나와요. 역시 로마스 뒤에 나옵니다. 역시 14절에 나오는데 우선 다 이야기하고 하겠어요. 14절. 왜도 오히려 그럼 어떻게 해라? Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. 여기 나오네요. 너 자신이 주 예수 그리스도로 옷 입어라. And do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. 죄된 천성. 우리가 죄를 타고나잖아요. 오리지널 씨. 그걸 말합니다. 그 천성의 욕망을 만족시키는 방법에 대해서 생각하지 말아라. 정욕에 따라서 살지 말아라 이 말이죠. 그리스도로 옷 입고 욕망을 천성의 죄로 가득 찬 천성의 욕망을 만족시키는 방법에 대해서는 생각지 말아라. 자, 그리스도를
이 그리스도의 재림을 아침 해가 돋는 것에 비유하고 있는데 말라기 4장 2절에 보면 말이에요. 말라기 4장 2절에 보면 But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings. 그래서요. 의의 태양, 나의 이름을 존경하는 너희들에게는 의의 태양이 떠올라서 치솟아서 치료하는 광선을 발할 것이다. 이렇게 했어요. 이때 해 돋는 것, 치료하는 해가 뜨는 것, 이것은 예수가 세상에 다시 우리를 구원하기 위해서 오는 것을 비유한 말씀입니다. 자, 13절, 14절, 12, 13, 14가 맥을 같이 하죠. 자, 12절부터 다시 정리하면 밤은 거의 끝났다. 낮이 이제 거의 왔다. 그래서 우리는 어둠의 행동들, 나쁜 도적질, 강도, 살인, 강간형 다 어둠에서 이루어지는, 밤에 이루어지니까 밤의 행동들을 한쪽에 치우고 Put on the armor of light, 빛의 갑옷을 입어라. Let us behave decently. decently 점잖하게 행동하라. 마치 as in the daytime, 낮에 있는 것처럼. 항시 밤을 낮같이 생각하고 어둠 속에서도 낮에처럼. 낮에처럼이라서는 물리적으로 우리가 밝은 것도 뜻하지만은 항시 밝게 살아라는 거죠. 낮에 있는 것처럼 그렇게 점잖하게 행동하라. Not in orgies and drunkenness. 이러한 방탕함, 술 취함, 성적인 부도덕스럽게 남녀관계 이래 하지 말고 디보처리, 방탕. 디보처리도 마음대로 노는 거, 술 마시고 마음대로 뒤구르고 싸움하고 연애하고 이런 디보처리, 광범위하게 표현한 방탕입니다. 방탕 속에서 행동하지 말고 이런 뜻이에요. Rather, not A, but rather 오히려 뭐 하라. 이래서 말고 rather 오히려 이렇게 하라. clothe는 동사입니다. 옷 입다. Yourselves with the Lord Jesus Christ, 그리스도, 예수 그리스도, 주 예수 그리스도로 너 자신을 옷을 입고, 예수가 옷처럼 되어 있죠. 예수를 우리 몸에 옷 입듯이 예수로 덮어서 가지고 Do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. 죄로 가득 찬 본성의 욕망을 만족시키는 법에 대해서는 생각하지 마라. 어떻게 하면 정욕을 만족시킬까? 그 생각하지 말아라는 거예요. 그렇게 안 하려면 그리스도로 우리가 옷 입어야 되겠죠. 그리스도로서 위드는 도구잖아요. 그러니까 그리스도가 뭐 링크 옷, 뭐 이런 것처럼, 뭐 갑옷 이런 것처럼 옷의 메이커 있는 옷 이름 중에 Jesus Christ Lord라고 돼 있죠. 그걸 가지고, 즉 그리스도를 가지고 옷 입으라 하는 그리스도의 옷을 입어가지고 그리스도라는 그 옷, 그걸 참 몸에 입고서 죄된 본성의 욕망을 만족시키는 satisfy 하는 방법에 대해서 생각하면 이 gratify는 만족시키다는 것이에요. 그러니까 satisfy, 이 gratify입니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 이 사카를 하고 미국에서는 아메리칸 풋볼, 아메리칸 아버지 미국에서 하면 미국에서는 덮으시고 살벌한 게임 걸는 게 있지 않아? 건강한 최고의 이 남자들이 말이야. 여자라 해서 뭐 못할 건 없지만 여자들도 잘해요. 요즘 뭐 축구도 하고 축구하는 거 우리나라도 축구하잖아 여학생들 그죠? 한번 그 학교 있을 때 대학교 이런 시설을 이용하거든. 그 실내 체육관에 두 여자 고등학교에서 나와서 게임을 하더라고. 축구 헤딩하고 가슴을 막고 막 소리 지르고 얼마나 열심히 잘하는지 축구 아주 잘해요. 고등학교 때 키우고. 그러나 미국에서는 이런 사카보다는 아메리칸 풋볼이 훨씬 더 인기가 있고 많이 나오지. 그 다음이 둘째가 뭐고? 아메리칸 풋볼 최고 인기 그 다음이 뭐고? 베이스볼. 베이스볼? 바스켓볼이지. 그 다음에 베이스볼 뭐 이런 순서 아니야. 농구가 두 번째 아니야. 그 다음